So can we have a clap for him, audience? Come on, put your hands together. So from a Vibe of Stores. So he's a bit late, but that's okay. So you can learn more and more things from him. So we are going to start right here. Put your hands together for Rehan Khan. Rehan Khan on the stage. As we have a live demo artist coming up for you guys, and the first session is from Rehan Khan from a YB Stores. So again, can we have a claps audience for him? Okay, from a Vibe of Stores, we have a Rehan Khan right here. Welcome, welcome. So can we have a claps audience? Yeah, would you like to share a few words? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ Yeah, we have very less time, Samyada Ababa Irodrinda. So we gonna start right here. The fantabulous hairstylist ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ gonna share. Can we get a chair? Volunteers? As three tanks present, Gorgeja and makeup partner Europe Girl and nail kit partner Shills Professionals and marketing partner Vibe of Stores and recruitment partner Cohort and skincare partner Skinora. So right now we have a session, the first session. Is from the Vibe of Stores, we have a Rehan Khan right here.
ಹಲೋ. आपण दुखात येतं. ಹಲೋ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ರೈಡಲ್ ಬನ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡೆಮೋ. ಸೊ ಬ್ರೈಡಲ್ ಬನ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಇಂಚ್ ಬೈ ಹಾಫ್ ಇಂಚ್ 4 ಇಂಚ್ ಬೈ ಹಾಫ್ ಇಂಚ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಸ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಸಿಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಸೊ ನಾವು ಓಸಿಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಪೌಡರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಇಂಚ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಕಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಮಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಾಫ್ ಇಂಚ್ ಲೆವೆಲ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಮಿಂಗ್. So first center section done, next section down to again center. Down to center but back coming level ಮತ್ತೆ same level. ಬ್ಯಾಕ್ ಕಮಿಂಗ್ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಹೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ ಪಫ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಡಸ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಫ್ ಮಾರೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಪ್ರೇಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಫ್ ಹೈಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪಫ್ ಫ್ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ರೇಯಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಪೌಡರಲ್ಲಿ ಪಫ್ ಹೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಸ್ಟ್ ಪೌಡರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಸಿಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಬೈಬೋ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. आपण तू एकटा माहितलो तयारी कोणा. So now starting ಅಲ್ಲಿ first one center to side overlock section ಬೆಕ್ಕಂ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು. ಮತ್ತೆ same 3 section same to same first one center again to side overlock. Krishna माइक चले ना. So 6 section done. First one center to overlock, again one center to overlock, total 6. Last one section C section crown section.
ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಇಂಚ್ ಬೈ 1 ಇಂಚ್. এটা লাস্টের না বাইবো স্টাডি বিষয়ে তারা প্রোডাক্টের বিষয় আমরা প্রোডাক্টে হেয়ার কেমনে প্রিপারেশন করছে এটা ঠিক আছে আর সব কিছু তারা দোকানে পাওয়া যাবে 15 মিনিট আছে 15 মিনিট টাফ ইস করে লো all of open अपन तो कोआ स्टार्ट कर दे So back coming ಆದ್ಮೇಲೆ full hair, one low pony. So now first ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೀಸಿನೆಸ್ ಬೇಬಿ ಹೇರ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ವೇಕ್ಸ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಬೇಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಫ್ರೀಸಿನೆಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಸ್ಸಿನೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಬೈವೋ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪೋನಿ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಪೋನಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬನ್ ತುಂಬ ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಓಕೆನಾ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದು अपन अल्प को हेयर प्रिपरेशन केमना कर सको सो यू sorry ಸೊ ಓಕೆನಾ ಬನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಡನ್ ಹಾಂ ಬನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಡೊನೇಟಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡೊನೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೇರ್ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬನ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ
ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ? ನಾವು ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್. কইছেই না তো, কোনো কিছু কইছেই না আমার। আসলে প্রোডাক্টের বিষয়ে তো ভাইবা স্টোর বিষয়ে বললে না, ইন্দ্রানগর একটা আছে, তারপরে স্ক্রুড একটা আছে, প্রোডাক্টগুলো সব পাওয়া যায় ভালো ডিসকাউন্ট। ভাইবা স্টোরে আমরা ইনভাইট করছে করিয়া। Look up. So bun fixing ಆದಮೇಲೆ again section 1 by 1 section. First angle free, again section comb, ঠিক আছে। Good morning, everyone, and namaskara. So we didn't got time to talk about the session also. So first of all, thank you so much Vaibhav Academy giving us this opportunity to perform as a show some hairstyle to everyone on this big stage. And whatever product we're using, it's a very good quality brand products. You can purchase it from Vaibhav stores. There are 3 Vaibhav stores in Bangalore, as you know, guys. And even there is stalls also. You can purchase from there also. And hairstyle bagge, see, there are so many types of hairstyles, but these are the basic hairstyles, like basic advanced hairstyles. Mostly you can use it for bridal bun, for South Indian also. You can same hairstyle you can use South Indian styling also. So this is the basic neat and clean bun. That's called clean bun actually. So ee tara bun marbekandre, first of all hair preparation how you have to prep. You have to do straightening, crimping, and then start doing the hairstyles. Without straightening, crimping ali nim hairstyle clean barala, okay na? So always whatever hairstyle you do, prep properly. I think most of the people here are makeup artists, right? Makeup artists, hairstylists also. So ನೀವು ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೇಕಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಮೇಕಪ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೇಸ್ ಪ್ರೆಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೇಕಪ್ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟೇ? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಹೇರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಹೌ ವಿಲ್ ಪ್ರೆಪ್ ದ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ವೈಭವ್ ದೇ ಗೇವ್ ಅಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊರಿ. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡೌಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. Any questions about products or about hairstyle, anything, we have 10 minutes, so feel free to ask any questions, okay na? ಅಲ್ಪ ಕ್ರೀಂಪಾರ ವಿಷಯ ಕೊಯ್ದೆ, ಕ್ರೀಂಪಾರ್. So first of all, hair preparation, what we do, blow dry or straightening, right? There are 2 options. One is called blow dry straightening, and second one is proper straightening. We use straightener, right? So there are 2 options. Then next is crimping. So crimping alli ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಂಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇರ್ ಮೆಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರಿಂಪರಲ್ಲಿ there are types of crimper called small, micro, medium, large.
ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ರಿಂಪರ್ ಟು ಡೂ ಅ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೇರೆ ದಪ್ಪ ಕ್ರಿಂಪರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ದಪ್ಪ ವೇವಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಮಗೆ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಬರೋಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇನ್ನು ಫ್ರಿಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ವೇವ್ಸ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ರಿಂಪರ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಾಲ್ Vaibhav stall is there. So there are types of crimper also. So you'll get to know which crimper you should use. Plus products ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ Rehan have used the Oasis Dust It powder. See, this is called a Dust It. This product name is Oasis Dust It, but this is a volumizer powder. So we mostly use it for volume, giving a hair volume. Back combing also you can use same the product. And there are more compared to using spray this much more better spray ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇರ್ ವೆಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹೇರ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಮೆಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಅ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪೌಡರ್ ಆರ್ ಡಸ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ಲಿ ಹೇರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಯ್ಲಿ ಹೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಡಸ್ಟ್ ಇಟ್ volume powder for back comb. So same thing also you'll get it there only. You can just go and check out whatever product we're using. So first is this volume powder what we have used. So second one is called Taft. Taft I think ellarge gotta Taft ಬಗ್ಗೆ right? Taft is very famous spray. So if spray all over India ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. So this is we use for most of the hairstyle. You can do advanced hairstyle, basic hairstyle, whatever hairstyle if you want. ಈ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. So next is this is called wax stick. Okay, now there are types of wax cream is there, wax gel also there. So this is a wax stick, so it's easier to apply. You just press this thing and just apply on your hair or client's hair whatever. So it gives a slick and freeze free look. Baby hairs ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಪ್ರೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೇರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ So in that situation, if you use this type of soft wax stick, so it's easier to use also and hair neat agi clean agate. So same thing also you'll get it there. এক সেকেন্ড তুই ক্লিন কর আমি অল্প মাটি পরে মাতিছি না ঠিক আছে হ্যাঁ পাপটা ক্লিন কর পিলিং করে তো ক্লিন দেখতে লাগে না ফটাফট सो हेयर स्टाइल अल्ली मेन इंपॉर्टेंट हेयर स्टाइल अगर क्लीन हेयर स्टाइल बनाना है तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है हेयर प्रिपरेशन ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಂ ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಪ್ಲೈ ಆದಮೇಲೆ स्ट्रेटनिंग इल्लांटे ड्रायर अल्ली स्ट्रेट आगते ठीक है ड्रायर से भी स्ट्रेट कर सकते और स्ट्रेटनर से भी स्ट्रेट कर सकते ओके ना स्ट्रेटनिंग के बाद क्या करना है स्ट्रेटिंग आदमेले क्रिंपिंग कौन सा यूज़ करते हो ಯಾವ ಕ್ರಿಂಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೈಕ್ರೋ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಕ್ರಿಂಪರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ರಿಂಪಿಂಗ್ ಐಕಾನಿಕಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಹೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಐಕಾನಿಕಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಕ್ರಿಂಪರ್ ಓಕೆನಾ ಐಕಾನಿಕಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಾರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಮತ್ತು ಫಾಕ್ಸಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಿಂಪರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಬೈವೋ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಫಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಂಪರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ರಿಂಪರ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಕ್ರಿಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐಕಾನಿಕಲ್ಲಿ ಟೈಟೇನಿಯಂ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐಕಾನಿಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕ್ರಿಂಪರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ರಿಂಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇರ್ ಕರ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಮೆಸಿ ಆಗಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ನಾ ಸೊ ಮೆಸಿನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ರಿಂಪಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೀಜಿನೆಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಂ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ರಿಂಪಿಂಗ್ ಸೀರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಓಕೆನಾ ಸೀರಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೀಜಿನೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕ್ರಿಂಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಂ ಸೀರಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾರೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾರೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಫ್ ಮಾರೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೆಸಿ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕ್ ಕಮ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಸ್ಟ್ ಪೌಡರ್, ಓಸಿಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಪೌಡರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶೈನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್ನಾ? ಬಟ್ ಪಫ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಕಮಿಂಗ್, ಪಫ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ डन. ನೀವು लाइन्स ತೆಗಿಬೇಕಾದ टाइमಲ್ಲಿ ಇದು अप्लाई. ठीक है? जब हम लाइन्स निकालना है, कोई भी सेक्शन स्प्रेडिंग करना है, उस टाइम पे ये वाला स्प्रे यूज़ करना, शाइन स्प्रे फॉर सेक्शन क्लीनिंग. ठीक है? सो ये सारे प्रोडक्ट अब बाईबो स्टोर पे मिल जाएंगे. डिस्काउंट ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಾಯ್ವಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಶೈನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಶೈನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾರೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಲ್ಲ. तो फटाफट बनाए दे, सामने स्प्रेडिंग करे माती दे, जमने बनाया तो कुछ देखता ना. ठीक है सर? यू होल्ड दिस ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್. ಮತ್ತು ಸೌತಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಹೂರ್ತಮ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಮುಹೂರ್ತಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಮಾರಲ್ಲ. मुहूर्तम मीन्स ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल है ना, साउथ पे ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल बनाते. ಸೊ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಯಾರೂ ಮಾರಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ನಾ? ಸೌತಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗೆ ನೋಡಿ ಇವ್ರದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಇದೆ, ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಮೆಸಿನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮೇಡಮ್ ಇವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಸಿನೆಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಮೆಸಿನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ನಾ? ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟಾಪ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶೈನ್ ಸ್ಪ್ರೇ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೆಹಾನ್ ಸರ್ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಶೈನ್ ಸ್ಪ್ರೇ, ಟಾಪ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಫ್ರೀಸಿನೆಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ವ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಟಾಪ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸಿ ಹೇರ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಓಕೆನಾ, ಲಾಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂಚೂರು ಮೆಸಿನೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿ ಫ್ರಂಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್, ಓಕೆನಾ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದು ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಓಕೆನಾ? ಅಪ್ಲೈ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ನಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೈನಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ? ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಲ್ಸ್, ಮೈನ್ ಕಲ್ಸ್ನ ಮುಹೂರ್ತಮ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಸ್. ಸೌತಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್. ಬಟ್ ಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಹೇರ್, ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಹೇರ್ ಇದೆಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಲ್ಸ್ ಬೇಗ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ನಾ? ಸೊ ಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ ಅಪ್ಲೈ, ಓಕೆನಾ? ಸಪೋಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ ಅಪ್ಲೈ. ಮೋಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಮೋಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೋಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮೋಸ್. ಸೊ ಕಲ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಮೋಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೋಲ್ಡ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಓಸಿಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮೋಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದು ತೊಗೊರಿ, ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೇರ್ ವೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ನಾ? ವೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇರ್ ವೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮೋಕ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮೋಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ಅಮ್ಮ ನೀವು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ, ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆದಮೇಲೆ ಹೀಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಡ್ರೈಯರಲ್ಲಿ ಅದು ಡ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಬಟ್ ಕೋಲ್ಡಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ? ಕೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಟಿಕಿನೆಸ್ ಕಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಕಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೇರ್ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟಿಕಿನೆಸ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇರ್ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಕಿನೆಸ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೈಬೋ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಟೋರ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಫೇಮಸ್, ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೋರ್, ಬೈಬೋ ಸ್ಟೋರ್.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ರೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು? ಕಬ್ ಯೂಸ್ ಹೋತಾ ಈ ಸ್ಪ್ರೇ? ಸೊ ಈ ಸ್ಪ್ರೇ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಓಕೆನಾ. ಎಲ್ಲ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಸಪೋಸ್ ಮುಹೂರ್ತಮ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮುಹೂರ್ತಮ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಿಸೆಪ್ಷನ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಪ್ರೇ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪವರ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ. ಫೆಬಿಕ್ವಿಕ್ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಫ್ರಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪ್ರೇಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಸ್ಪ್ರೇಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಟಾಪ್ ಸ್ಪ್ರೇಯಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 24 hours ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. सो उस टाइम पे ये वाला स्प्रे यूज़ करते हैं, ठीक है. ये स्प्रे है ना, ये बहुत ही स्टिकी है ये, ಬಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಈ ಸ್ಪ್ರೇ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಎಲ್ಲ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಂಟರ್ ಬಂದೈತೆ ಸರ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಫ್ ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾರ್ಕೊರಿ ಅದು ಸ್ಪ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಪ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬೆಕ್ಕೊಮ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್, ಓಕೆನಾ. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್, ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಪಿನ್ನಿಂಗ್, ಮತ್ತು ಈ ಡೌನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಪಿನ್ನಿಂಗ್, ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಟು ಹಾಫ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಶೈನಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಸಿನೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಹೇರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವೆಟ್ ಹೇರಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ನಾ. ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡ್ರೈ ಹೇರಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈ ಹೇರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಂತ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸರ್ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ವೆಟ್ ಹೇರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ದೋನೋ ಸೇಮ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪವರ್, ಓಕೆನಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪವರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಇದೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪವರ್, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಈ ಸ್ಪ್ರೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಂಗರ್ ಸ್ಟಿಕಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಪಾಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಂಗರ್ ಸ್ಟಿಕಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮೆಸ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ನಾ. ಸೊ ಈ ಸ್ಪ್ರೇ फिंगरली स्टिकी आगला, सिर्फ ये हेयर पे स्टिकी होता है, फिंगर पे ये ऑयली, ओके ना, ऑयली जैसा है, ठीक है. मत इधर ये स्प्रे नोरी दो, ओके ना, वाटर बेस, ये वाला देखो, ओके ना. सो इधरली वाटर ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಗೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರೇ ಒನ್ ಪ್ರೆಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರೇಡ್, ಬಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಪ್ರೇಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾರೋಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಈ ಸ್ಪ್ರೇ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಸ್ಪ್ರೇ, ಇದು ಬೇರೆ, ಒನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಸಾಕು, ಓಕೆ. ಇದು ಫಿಂಗರ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಫಿಂಗರ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಗಿ ಸರ್. Yeah, sure. ಮತ್ತು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಓಕೆ. ಟೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬರಲ್ಲ. ಮಸಾಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕರಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾರೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಕರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಓಕೆ, ಸಾಂಬಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕರಿ, ಓಕೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ತೊಗೋಬೇಕಾ, ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್, ಐಕಾನಿಕ್, ಓಕೆ, ಐಕಾನಿಕ್. ಯಾವ ಪ್ಲೇಟ್, ಟೈಟಾನಿಯಂ ಪ್ಲೇಟ್, ಓಕೆ. ಸ್ಟೀಲ್ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಸಿರಾಮಿಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸಿರಾಮಿಕಲ್ಲಿ
ಒಂದು 3-4 ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟೈಟೇನಿಯಂ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರಲ್ಲಿ 5 minutes ಡನ್, 5 minutes. ಓಕೆ 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 ಡನ್. Yes, in few minutes we are going to start the second session. So we have a very less time. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಇವತ್ತು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಮತ್ತೆ ಹಾಂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ನೋಡಿ, ಐಕಾನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈನ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ನಾ? ಪ್ಲೇಟ್ ಮೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಹೇರೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಬೈತಾರೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಮೈನ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಓಕೆನಾ, ನಾವು ಐಕಾನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಐಕಾನಿಕ್ ನನಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಐಕಾನಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ओके, सो इवत मैं आने पे थोड़ा सा लेट हो गया. ठीक है, कल सो टुमारो अराउंड 3:15 to 4 o'clock tomorrow. ओके, ಸೊ ನಾಳೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆನಾ? ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೇನಾ? ನಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಮೇಡಮ್, ಓಕೆ, 4 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕಾ? ನಮಸ್ಕಾರಂ. ನಮಸ್ಕಾರಂ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಸ್, ಬರಬೇಕು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೀತಿಗೂ ಬರಬೇಕು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಥರನೇ ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡೋಣ, ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಮೊದಲಾಗಿರಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವೆರಿ ನೈಸ್, ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಸ್ಲೋಲಿ ಟನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಶೋರ್ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನುಕೂಲ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನಾವು ಬಂಗಾಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಬೆಂಗಾಲಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಕರ್ನಾಟಕ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್, ಬಜ್ಜಿ, ಬೋಂಡ. ವಾವ್, ಸ್ಲೋಲಿ ಟರ್ನ್ ಕರೋ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟೋಂಗ್ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಟೋಂಗಲ್ಲಿ 22 ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 25 ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. आम्ही वीडियो बनाने करने वाला. okay, thank you so much. Can we have a claps audience? Entire team ge thank you, thanks a lot. And here's the final look. So moving on to the very next session. The next session is by Agnes Treen, and we have a small VT playing up. Check on the Hello. caller mic on, ready? Okay, so see you tomorrow again. Thank you so Okay. much. It was a Bye-bye. lovely session. Thanks a lot. Yes, thank you so much once again.